عرفی تمی اندیش زغوغاہ رکیبا آواز سگا کم نکن رزق گدارا۔ السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج ہفتہ 23 دسمبر ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام بہت ہی خاص ہے اور یہ پروگرام جو ہے یہ سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ کے نام ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو ہے سندھ پولیس کی روایتی سازشوں کے شروع کروائے جانے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ ایک طریقے سے جو ہے سندھ پولیس کے حرام خور افسروں کا جو ایک گروپ ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کے خلاف اس وقت متحرک ہو چکا ہے، اور وہ آئی جی کو ناکام بنانے کے لیے اس وقت کراچی کے بکاؤ مال میڈیا گروپ کو جو ہے وہ ایز اے سہولت کاری کے طور پر جو ہے وہ آئی جی کے خلاف اس وقت استعمال کر رہا ہے۔ اس قسم کی اطلاعات جو ہے وہ کراچی سے پولیس کے قابل اعتماد ذرائع اور خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کی جانب سے بھجوائی جانے والی رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ ملک کے نامور صحافی امداد سومرو جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے 4 مہینے کی جو کارکردگی ہے ان پر امداد سومرو کا کیا تجزیہ ہے، ان کے کیا خیالات ہیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں سندھ پولیس کے آئی جی سے متعلق، وہ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہیں۔ ان کی رپورٹ اور کچھ دوسری خبریں بھی آئی جی کے خلاف کی جانے والی سازشوں سے متعلق آج کے پروگرام میں ہم نے شامل کی ہیں، اور جن 8 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے ٹرانسفر کو روکنے اور خاص طور سے انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری کے خلاف جس طریقے سے آئی جی سندھ نے کارروائی کی انصاف اور قانون کو مدنظر کر، اس کارروائی کی وجہ سے جو ایک با اثر لابی سندھ پولیس کی اور سندھ حکومت کی جو ایک متحرک ہو چکی ہے، جس میں پولیس کے بہت بڑے بڑے افسران شامل ہیں، وہ بھی جو ہے اس وقت آئی جی کو ناکام بنانے اور ایک طریقے سے آئی جی کو سندھ سے ٹرانسفر کروانے کی اس سازش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ وہ کون سے افسران ہیں اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم اشارے کنائیوں میں بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنے نمائندہ خصوصی کی جانب سے بھجوائی جانے والی رپورٹ سے کرتے ہیں۔ ناظرین، کل جو میں نے پروگرام کیا تھا مجھے بھی جو ہے میرے ایک بہت ہی معتبر ذرائع سے جو ہے ایک رپورٹ بھجوائی گئی تھی سندھ کے آئی جی سے متعلق۔ ایک بہت ہی پرانی 2-3 سال پرانی جو ویڈیو ہے کسی اسمگلر کے آئل ٹینکر اور دوسرے ٹرک کے پکڑے جانے پر ان کے واویلا مچانے والی، انہی اسمگلروں کی پھر دوسری تصویریں جو ہے وہ مجھے بھجوائی گئی جو کہ آئی جی سے ملاقات کی تھی۔ اس دونوں ویڈیو کو اور تصویروں کو بھجوانے کا مطلب اس تاثر کو جو ہے وہ ایک طریقے سے تقویت دینا تھا کہ ان برے لوگوں سے، ان گندے لوگوں سے، ان اسمگلروں سے سندھ کے آئی جی کے مراسم ہے، یعنی کہ وہ ایک طریقے سے مجھے تصویر کا دوسرا رخ بھی جو ہے دکھانا چاہتے تھے، کیونکہ میرا ایک ایسا یہ پلیٹ فارم ہے ویڈیو پروگراموں کی شکل میں یوٹیوب پر کہ میں جو ہوں آئی جی کی روز اول سے جو ہے وہ ان کی خوبیاں جو ہے وہ بڑا چڑھا کر جو ہے بیان کرتا ہوں۔ ہر انسان میں خامیاں بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت تک جو ہے سندھ کے آئی جی پچھلے 4 مہینے سے جو اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں 1,76,000 پولیس فورس کو لے کر، اب تک ان کی بارے میں کوئی ایسی منفی رپورٹ جو ہے وہ میری نگاہ سے نہیں گزری، چاہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ دوسرے فنڈز میں غبن کا معاملہ ہو۔ کیونکہ اصل میں اگر آئی جی کے اندازہ لگانا ہے کہ یہ آئی جی جو ہے یہ کیا فنڈز کو جو ہے ڈکارتا ہے یا نہیں، یعنی کہ آئی جی کتنا اچھا ہے، تو اس کا میں پچھلے پروگرام میں بار بار یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ لاجسٹک برانچ میں اگر پوسٹنگ میں آئی جی سے دلچسپی لیتے ہیں، یعنی کہ اے آئی جی لاجسٹک کس کو آنا چاہیے اور کس کو نہیں آنا چاہیے، تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آئی جی کتنا ایماندار ہے، آج آئی جی کتنا دیانتدار ہے، یا آئی جی کتنا حرام خور ہے۔ ماضی کے جتنے بھی آئی جیز تھے ان کی
पूरी कोशिश होती है कि एआईजी लॉजिस्टिक जो है उनके एतमाद का हो, एआईजी लॉजिस्टिक हो या एआईजी फाइनेंस हो, एआईजी वेलफेयर हो, ये पोस्टें जो है वो आईजी अपने हाथ में रखा करते थे क्योंकि वो वहाँ से हराम खाया करते थे। लेकिन ये मौजूदा जो आईजी आए हैं, इन्होंने जो है ये तमाम ये पोस्टिंग जो कि की पोस्टिंग है, इन्होंने कभी भी इसमें दिलचस्पी जाहिर नहीं की, बल्कि दूसरों की सिफारिशों पर ही जो है वो अब तक की तमाम पोस्टिंगें जो है पोस्ट पर ये जो पोस्टिंगें हुई हैं अब तक, चाहे वो एआईजी लॉजिस्टिक है, क्या नाम है, ये जो शेख लगे हुए हैं इस वक्त, इनमें इनकी अपनी कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही हाल जो है वो एआईजी वेलफेयर का है, वो एआईजी फाइनेंस का है या डीआईजी फाइनेंस का है। और आईजी के लिए जो है सबसे आसान जो हदफ होता है, यानी जो हलवा होता है जिसमें किसी भी आईजी की कभी आज तक पकड़ नहीं हो सकी क्योंकि उसका ऑडिट नहीं होता है, वो है सीक्रेट फंड। यानी इससे पहले जो आईजी थे वो 38 करोड़ का सीक्रेट फंड डकार गए, 1 टका 1 ढेला किसी पर खर्च नहीं किया, सारे के सारे उनके अपने अकाउंट में चले गए थे उनके पर्सनल सेक्रेटरी के ताउन से, जो कि इस वक्त भी आईजी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। मैं प्रोग्राम इस पर बहुत सारे कर चुका हूं। अब ये सिर्फ 38 करोड़ ही नहीं बल्कि उसके बाद जो क्वार्टरली उनको मिला 3.25 करोड़ का, वो भी हजम कर गए। हालांकि उस पर उनका कोई हक नहीं था, लेकिन वो भी लेके चले गए। लेकिन मौजूदा आईजी ने जो इन्हें अब तक जो है वो एक ही क्वार्टर मिला है 3.25 करोड़ का, वो भी जो है पुलिस वालों के वेलफेयर पर, पुलिस वालों के दूसरे कामों पर, किसी की बिल्डिंग की तामीर का मामला है, डीआईजी हैदराबाद ट्रैफिक के भी मेरा ऑफिस नहीं है, उनको 10 लाख रुपए दे दिए। एक और एसएसपी के भाई या वालिद की बीमारी का मामला था, उनको 20 लाख रुपए दे दिए। किसी को उसमें से, उस सीक्रेट फंड में से वो बांटते रहे आईजी। इसके अलावा जितना उनके पास फंड था वो तमाम फलाह बहबूद पर उन्होंने खर्च कर दी, जो कि वो खुद हजम कर सकते थे। इस तरह के पहले, उनसे पहले जो आईजी हजम करते रहे डकारा दिए बगैर, लेकिन उन्होंने जो है वो एक डेले को भी हाथ नहीं लगाया। इसके तो शवाहिद मेरे पास मौजूद है, इसलिए मैं बड़े दृढ़ से ये बात आज कह रहा हूं। बहरहाल इस वक्त जो है वो आईजी के खिलाफ जो है वो साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया। गुज़िश्ता रोज़ जो है मुझे एक कुछ तस्वीरें भिजवाई गई थी, इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो ये कह के कि भाई ये आईजी का दूसरा रुख भी आप अपने प्लेटफार्म पर अपने प्रोग्राम में दिखाएं। मैंने जो है उस काबिल एतमाद सोर्स की बात पर यकीन कर लिया क्योंकि वो काबिल एतबार था, और उनका ये कहना था कि ये सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ, और ये स्मगलर जो है वो आईजी से मुलाकात करके गए। तस्वीरें भी उन्होंने भेज दी। अब ज़ाहिर तस्वीरें हैं तो उसको मैं झुटला नहीं सकता, और तस्वीर में आईजी हाथ से मना भी कर रहे हैं तस्वीर खिंचवाने वाले को, लेकिन खिंचवाने वालों ने जो है बाकायदा प्लानिंग से जो है वो तस्वीरें बनवा ली, और उसके बाद सोशल मीडिया की उन्होंने जीनत बना दी, किसी के इशारे पर, किसी के कहने पर या किसी की शरावत पर। और उन्हीं लोगों ने जो है फिर वो तस्वीरें मुझ तक पहुंचाई, मैंने भी उसे अपने प्रोग्राम की जीनत बना दी। लेकिन जैसे ही मुझे उसकी हकीकत का इल्म हुआ कि ये तो मुझे उन्होंने ट्रैप कर दिया है, एक फरिश्ता सिफ्त, एक ऐसा आईजी जो कि मसीहा बनकर इस वक्त आया है सिंध पुलिस की किस्मत को जगाने के लिए, उसके लिए जो है मुझे भी जो है एक तरीके से टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने उसी वक्त अपने प्रोग्राम को जो है रोक कर उसे डिलीट करके मैंने दूसरा प्रोग्राम उजलत में जारी कर दिया, नशर कर दिया। तो ये इस वक्त एक खेल खेला जा रहा है। मुझे जो अब इतला मिली है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए से, इतला यह है कि इसमें कुछ साबिका आईजीज इसमें मुलविस हैं, कुछ सिटिंग डीआईजीज हैं जो कि इस वक्त सीपीओ में हैं और खुद आईजी के स्टाफ अफसर की हैसियत से काम कर रहे हैं, और कुछ रेंज के डीआईजी हैं, कुछ कराची में पोस्टेड हैं और कुछ अंदरूनी सिंध। वो सब मिलकर जो है वो इस वक्त आईजी के खिलाफ उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप बनवा लिया है और आईजी की इस वक्त किरदार कुशी कर रहे हैं। उनका पहला जो प्रोग्राम था, ये तस्वीरें जो है वो मुझ समेत सोशल मीडिया में उन्होंने ये फैला दी, आईजी को बदनाम करने के लिए, आईजी पर प्रेशर डालने के लिए, और ये कहने के लिए कि आईजी भी जो है साबिका आईजीज की तरह से वैसा ये, इसमें कोई और कोई खूबी नहीं, कोई इम्तियाजी इनका कोई रोल नहीं है, वो ये तासुर देने की कोशिश करें। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो है ये हकाइक से मुताबिकत नहीं रखती। अब इससे पहले कबल के मैं प्रोग्राम के
اگلے حصے کی طرف بڑھوں. کچھ اور معلومات ہیں اس سازش سے متعلق، لیکن سب سے پہلے آپ لوگ سنیں کہ امداد سومرو جو کہ پاکستان کے ایک نامور جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ جو ہے وہ بھجواتے ہیں، مرتب کرتے ہیں. ان کی رپورٹ نہیں بلکہ توپ کا گولہ ہوتی ہے. ان کی رپورٹ کے زد میں آنے والے جو ہے وہ بچ نہیں پاتے. آپ لوگ سنیں کہ امداد سومرو جو ہے وہ سندھ کے آئی جی رفعت مختار راجہ کے لیے کیا کہتے ہیں. حنیف صاحب، آپ کے سوال کا بنیادی جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشنس آتی رہتی ہیں مختلف سورسز سے. اس میں کچھ ایسی بھی خبریں ہوتی ہیں جو گمراہ کن ہوتی ہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگ. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس دیے جاتے ہیں وہ بعض دفعہ مطلب مینیپولیٹڈ ہوتے ہیں، جعلی ہوتے ہیں. اس لیے میرے پاس اگر کوئی ڈاکیومنٹ آتا ہے تو میں اس ڈاکیومنٹ کی تصدیق کرتا ہوں. جس سے متعلق خبر ہوتی ہے اس کو اپروچ کرتے ہیں، اس کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. اگر کوئی ویڈیو آتی ہے، کوئی فوٹو آتا ہے تو اس کو بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور جب تک 100% تصدیق نہیں ہوتی تب تک ہم وہ خبر میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا ہماری پرنٹ میڈیا ہو، اس میں ہم قطعی طور پہ نہیں چلاتے ہیں. مجھے بھی یہ خبریں آئی تھیں آئی جی سندھ کے حوالے سے، مختلف تصویروں کے حوالے سے مختلف دعوے کیے گئے تھے، کوئی ویڈیوز بھی کچھ مہربانوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی. لیکن مجھے اس خبر میں کوئی پوٹینشل نظر نہیں آیا، کیونکہ ذاتی طور پر ایک فیلڈ رپورٹر کے طور پر میں سندھ کا کونا کونا گھومتا ہوں اور ابھی بھی میں فیلڈ میں ہوں، کراچی سے باہر ہوں. تو ابھی تک مجھے کسی بھی طرف سے یہ چیز ریلائبل سامنے نہیں آئی کہ آئی جی سندھ نے جو موجودہ آئی جی سندھ ہیں رفعت مختار راجہ صاحب ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیے ہوں، یا کسی کو ناجائز طور پر کسی کو اوبلائج کیا ہو، کسی سوشل میڈیا والے کو، ایون ہمارے ساتھی جو صحافی ہیں ان کو اوبلائج کر کے کوئی ان کا ایس ایچ او لگایا ہو، کوئی ان کے طرف سے کوئی ڈی ایس پی لگایا ہو، کوئی ہیڈ برر لگایا ہو. وہ بھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. یہ جو گٹکا مافیا، ایرانی تیل ہے، اس گندگی میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. میرٹ پہ کام کرنے والے ہیں. جس طرح انہوں نے ایس ایس یو کو ڈیل کیا ہے، جس طرح انہوں نے ڈی ایس پی جو یو ٹی تھا عمیر باجاری، اس کے حوالے سے جو اس نے اقدام اٹھائے ہیں، اور جو بھی پولیس آفیسر وہ چاہے سپاہی ہو، سپاہی سے لے کر ایس ایس پی تک، اگر کسی گندگی میں وہ انوالو ہوتا ہے تو ان کو یہ صحیح طریقے سے سنب بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کرتے ہیں. جو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا مختلف اضلاع سے لوگوں کو بی کمپنی میں رکھا گیا، بعض لوگوں کو ڈی ایس پی سطح کے لوگوں کو نوکری سے برطرف کیا گیا. تو ان کی جو شہرت ہے وہ بڑی زبردست ہے، نیک نامی ہے. میرے نظر میں ان کے دامن پر کوئی ایسا دھبا نہیں ہے. وہ صحیح کام کر رہے ہیں، اور اگر ان کے نیچے کام کرنے والا جو سسٹم ہے وہ زنگ آلود نہ ہو، وہ پولیٹیکل نہ ہو، تو یہ اور زبردست اور بہتر نتائج دے سکتے ہیں. ناظرین، یہ تھے امداد سومرو. امداد سومرو صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت دینے کا. ناظرین، آپ نے دیکھ لیا، اندازہ لگایا کہ امداد سومرو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آئی جی کے لیے. چھپے سے وہ واقف ہے، سندھ کے ہر جگہ جاتے ہیں، پولیس والوں سے ملتے ہیں، ان کی بہت سنگت ہے، بہت تعلقات ہیں. کسی پولیس والے نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ ان کا آئی جی جو ہے پیسے لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے، یا آئی جی کوئی غلط کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس وقت تو دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، بڑا ٹرانسپیرنٹ دور آ چکا ہے. اگر آپ کرپشن کرتے ہیں تو آپ کو کتنی بھی آپ کوشش کریں، آپ کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھیں، آپ کتنے ہی فلاحی کام کیوں نہ کریں، آپ کتنے ہی منافقت کا لبادہ کیوں نہ اوڑھیں، آپ کی کرپشن، آپ کی ریاکاری، آپ کی مکاریاں نہیں چھپتے. یہ ریاکاری مکاری کے پردے جو ہے وہ آپ کے کرپشن کو نہیں ڈھانپ سکتے ہیں. اب ساری چیزیں آر پار نظر آتی ہیں. اور اگر آپ کرپشن نہیں کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ جو ہے وہ اس بہتی گنگا میں رنگے ہوئے نہیں ہیں، آپ نے اس حرام کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لعنت سے آپ دور ہیں، تو کوئی کتنا ہی پروپیگنڈا کیوں نہ کرے، میڈیا کتنا ہی کیوں نہ چلائے، کتنی ہی خوفناک سازشیں کوئی کیوں نہ کرے، کچھ نہیں ہوتا. آپ کسی اچھے بندے کو اپنی گندی گفتگو سے گندا نہیں کر سکتے، اور کسی بہت ہی گندے بندے کو اپنے خوبصورت
लफ्ज़ों से जो है वो आप उसको दूध से धुलवा नहीं सकते। गंदी होता है और अच्छा अच्छा ही होता है। जिस शेर से मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी, वो कहता है उर्फी के मत घबरा अपने दुश्मनों से, ये तो भौंकते हैं कुत्तों की तरह से, कारवां गुजर जाता है। आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब, आप अपना काम किए जाएं। ये भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। भौंकने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करना, आपको आपके मिशन से दूर करना। आप क्या कर रहे हैं? आप इस जो बेज़बान पुलिस है, सिंध पुलिस 1,76,000, ये पिछले 20-25 सालों से जो है नाकर्दा खताओं की सज़ा भुगत रही है। इन्हें इनके जायज़ हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। इन पर जो है तरह तरह के मजालिम, तरह तरह की ज़्यादतियाँ, तरह तरह की नाइंसाफ़ियाँ इन पर मुसल्लत की गई हैं। ये कुछ नहीं कर सकते, मार खाते हैं, रो नहीं सकते, क्योंकि इनके मुंह पर हाथ रख दिया गया है। इतना जुल्म तो पाकिस्तान की किसी और पुलिस पर शायद होता हो जितना जुल्म, जितनी ज़्यादती, जितनी नाइंसाफ़ी का शिकार सिंध पुलिस है। आप आए हैं तो सिंध पुलिस के मजलूमों को ज़बान मिल चुकी है। सिंध पुलिस की वो मजलूम जो कि अपने साथ होने वाले मजालिम पर कुछ कह ही नहीं सकते किसी को, इतने सहमे होते हैं, इतने घबराए हुए होते हैं। आप गए SSU के मेज़ पर, SSU जहाँ पर फिरौनों का राज है, वहाँ कोई कुछ नहीं कह सकता। वहाँ जब मेज़ पर लोगों ने आपसे कहा कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और हमें दाल खिलाया जाता है और 8,000 रुपये की हमसे कटिंग ली जाती है, तो उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि अब सिंध पुलिस की किस्मत जो है बदलने जा रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा जुल्म और सितम तो SSU में था। जब SSU से लोगों ने चीखना शुरू कर दिया तो इसके बाद बाकी सिंध पुलिस की हैसियत SSU के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो SSU के बाद अब जो है कि सिंध पुलिस में जो मजालिम हुए हैं, वहाँ भी जो है वो आपकी जानिब से जो है वहाँ पर अजाले का सिलसिला शुरू हो गया। और आपने जो है वो असल मर्ज़ पर हाथ रखा है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हैं, आप जानते हैं, आप फील्ड के वर्क से वाकिफ़ हैं, पंजाब में फील्ड के वर्क आप करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि बीमारी है क्या। बीमारी जो है वो जिसके हाथ में डोर है, बीमारी की जड़ वो है, यानी कि PSP अफसरान, कमांड करने वाले अफसरान जो है वो बीमारी की वजह है। तो आपने उनके खिलाफ जब डंडा उठाया तो वही जो है वो आपके पीछे इस वक्त पड़ चुके हैं, वो मुतहरिक हो चुके हैं और वो इस वक्त आपकी किरदार कुशी कर रहे हैं। वो आपको हर मरहले पर जो है नाकाम बनाने की कोशिशों में लगे हुए। ये जो उनकी हालिया कोशिश थी, जो एक तस्वीर किसी स्मगलर के साथ बकौल उनकी जो खिंचवाई गई है आपके ऑफिस में, अब IG का ऑफिस है, IG से तो कोई भी मिल सकता है। किसी के माथे पे तो नहीं लिखा है कि ये क्रिमिनल है, ये स्मगलर है, ये क्या है। ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कोई सदर बनकर अगर आ गया है और उसके कारनामे कुछ अजीब और गरीब हैं, तो उसका IG से क्या लेना देना। इस तरीके से तो CM से भी हर रंग के लोग मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से हर रंग के लोग मिलते हैं, अली हसन ब्रोई जैसे लोग जो है वो PM से मिलते रहें। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि PM कोई लैंड ग्रेबर बन गया है। PM का क्या ताल्लुक है? PM से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, आसिफ जरदारी से उनकी मुलाकात हो चुकी है, नवाज शरीफ से अच्छे अच्छे क्रिमिनल लोगों की मुलाकात होती रही जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान से मिलते रहे लोग इस तरह के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमरान खान क्रिमिनल हो गया, नवाज शरीफ क्रिमिनल हो गया? नहीं, ये ऐसी पोस्टें होती हैं जहाँ पर जो है इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि अपने आंख का शेतीर किसी को नज़र नहीं आता तो दूसरे की आंख का वो तिनका देख लेते हैं, ये उन्हीं साजिशियों की जो है ये हरकत थी, जो ये तस्वीर खिंचवा कर उन्हें सोशल मीडिया की जीनत बनाकर IG को एक तरीके से उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन ये इससे IG बदनाम नहीं होता। IG की सेहत पर इस किस्म की बोंडी हरकतों से मेरा ख्याल है कि कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपनी कोशिशें जारी रखें। और IG साहब, ये मैंने कहा ना कि कुत्ते भौंकते हैं, इन्हें भौंकने दें, आप अपना काम करें। आप जिस मिशन पर हैं, आप जो सिंध पुलिस को जो है एक जालिमों से जो निजात दिलाने की मुहिम पर है, आप अपनी उस मुहिम पर गामजन रहें। जो एक नाइंसाफ़ी पुलिस के अंदर जो है एक अरसा दराज से जारी रखी हुई, उसका खात्मा करके 1,76,000
पुलिस वालों का दिल जीतने की कोशिश करें। आपका पहला कारनामा जो आपने 800 से ज़ायद सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी, ये सिंध पुलिस की तारीख का वो सुनहरा कारनामा है। अगर आप रहे ना रहे, ये आपकी सबसे बड़ी लेगेसी होगी। और अरसा दराज तक यही पुलिस वाले जिनके ख्वाब और ख्याल में भी ये नहीं था कि वो भी कभी इंस्पेक्टर बन सकेंगे, वो तो सब इंस्पेक्टर रिटायर होने का ख्वाब देखे हुए थे, लेकिन आपने आके उनके अंदर एक नई उमंग पैदा कर दी। और यही उमंग जो है उन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों में भी है जिन्होंने कभी सोचा न था कि वो सब इंस्पेक्टर बनेंगे। आज वो भी ये सोच रहे हैं कि आइंदा 2-3 महीनों में वो भी सब इंस्पेक्टर बनने में कामयाब हो जाएंगे। और यही ख्वाब जो है हेड कांस्टेबलों ने देखा है, जो कि कभी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने का सोच ही नहीं सकते। ये सारी उम्मीदें जो है रिफत मुख्तार राजा साहब आपने पैदा की हैं एक मरी हुई, एक कोमा ज़दा सिंध पुलिस में, जो कि आपके लिए हाथ उठाए, जोलियां उठाए जो है वो आपकी तवील उम्री और तवील पोस्टिंग की जो है वो इस वक्त दुआएं मांग रही है। जाहिर है कि दुआओं में असर होता है साजिशों के साजिश के मुकाबले में। सिंध पुलिस तो साजिशों का दूसरा नाम जो है वो सिंध पुलिस है। पाकिस्तान की किसी भी पुलिस में इतनी साजिशें शायद ही हो जितनी साजिशें सिंध पुलिस के आईजीज करते चले आ रहे हैं, खुद अपने ही कुलीग के खिलाफ, अपने ही मुखालिफिन के खिलाफ। किसी की प्रमोशन रोक देते हैं, किसी की जो है वो जायज़ पोस्टिंग रोक देते हैं, यानी कि अपने मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए साजिशों के ताने बाने बुनते हैं। और उसके बाद जो है किसी को डेफर करके उसके हक पे डाका डाल के दूसरों के लाशों पर जो है वो महल तामीर करते हैं अपनी इन साजिशों के नतीजे में। और दूसरों को किस तरीके से रुस्वा करके जो है वो आईजी हाउस से निकालते हैं, उनकी भी ये साजिशों के माहिर हैं। आपसे पहले जो है वो कामरान फजल एक बहुत ही गोल्ड टापर आईजी गुजरे हैं, उनके साथ जो साजिशें की आपसे पहले के आईजी ने वो भी सब के सामने हैं। और उन्हीं की तरफ से जो है साजिशों का सिलसिला अब दोबारा शुरू कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें ये इतला थी कि कहीं आप जो है पॉइंट मी नामी जो है इस ऐप को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है उन्हें धचका लगा कि उनकी एक लेगेसी को आप क्यों कदमों की ठोकर बना रहे, जो लेगेसी के साथ साथ उनके हराम की आमदनी में इजाफे का भी बाइस बनती इस वक्त चली जा रही। और एक फजूल की जो है बर्डन जो है वो गरीब पुलिस पर उन्होंने लादा है। एक ऐसी पुलिस पर जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, उन पर जो है 2-3 हज़ार की मजीद फटीक डाल दी इस पॉइंट मी एप्लीकेशन के मद में कि वो हरू बरू जो है वो क्या नाम है डेटा ले, क्या नाम है वाईफाई के लिए और उसके लिए इंटरनेट के लिए, ताकि वो ये पॉइंट मी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकें। तो उन लोगों को ये डर था कि कहीं उनके मफादात को आपकी अहकामात की शक्ल में कोई दचका ना पहुंचे, तो उन्होंने जो है वो साजिशों का सिलसिला शुरू कर दिया। और जो लोग साजिश में शामिल हैं उन्हें शायद आईजी के इख्तियारात का इल्म नहीं है कि आईजी के कलम की जंबिश जो है ना उसमें बहुत कुछ होता है। अगर आईजी ने आपके रिकॉर्ड को ख़राब करने का सिलसिला शुरू कर दिया तो फिर आप सारी ज़िंदगी कभी प्रमोट नहीं हो सकेंगे। ये आईजी के पास एक इख्तियार है कि मैं उनको बावर करवाना चाहता हूँ, जो कि इस वक्त साजिशों में शामिल हैं। वो कुछ एसएसपी भी हैं, कुछ डीआईजी भी हैं और कुछ एडिशनल आईजीज भी हैं। अब बात हम करते हैं ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज जिनका ट्रांसफ़र आईजी चाहते थे, आईजी ने इसके लिए बाकायदा एक लेटर भिजवाया था अप्रूवल लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब इतला ये मिली है सिंध से, हैदराबाद से, हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर का जो एसएसपी है इरफान समू, उसका जो है इस आईजी की जाने से भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट को सबोताश करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। कहा यह जाता है कि हसास इदारे के कराची के एक बहुत बड़े अफसर ने भी आईजी से सिफारिश की थी कि इरफान समू को जो है रहने दिया जाए, यानी उनका नाम ड्रॉप कर दें, उन्हें तब्दील ना किया जाए। आईजी ने उन्हें ये कहा कि आपने बहुत देर कर दी, तीर कमान से निकल चुका है, मैं लेटर ऑलरेडी भिजवा चुका हूं। और वो उस वक्त
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, वहाँ मामला ज़ेर गौर है। आईजी की जानिब से जब ये जवाब मिलता है तो वहाँ भी कुछ अच्छा रद्द अमल नहीं आता। मामला यही नहीं रुकता, कहते हैं कि उसके बाद जो है सिंध के साबिका एक बहुत ही सीनियर, बहुत ही मजबूत मुअस्सर तरीन वज़ीर जो है सैयद नासिर हुसैन शाह, वो इस काम के लिए ख़ास तौर से इस्लामाबाद जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इरफान समूह एज आ SSP सखर काम करे, क्योंकि वहीं से जो है नासिर शाह ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ज़राए का कहना है कि अगर इरफान समूह वहाँ के SSP नहीं रहते हैं तो उस सूरत में जो है सैयद नासिर हुसैन शाह का अपने हल्का इंतखाब से कामयाब होना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए वो अपनी हार को जीत में बदलने के लिए जो है इरफान समूह का SSP सक्कर की हैसियत से रहना हर हाल में चाहते हैं, चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, चाहे आसमान टूट के सिंध पुलिस पे गिर पड़े, कुछ भी हो, लेकिन इरफान समूह को कोई यहाँ से वहाँ ना करे। इसी मकसद के लिए वो ख़ास तौर से कहते हैं कि इस्लामाबाद गए और इस्लामाबाद में उन्होंने इस काम के लिए जो है नासिर दुरानी की खिदमात ली, और नासिर दुरानी ने कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो राजा साहब को जो है प्रेशराइज़ किया, और पहली बार जो है एक ऐसा समरी जो कि IG की जानिब से गई थी सिंध के, उन्हें फजूल की एतराज़ात लगाकर जो है उससे अमल दरामद करने बजाय उससे वापस कर दिया। ये नहीं कहा कि इसमें से इरफान समूह का नाम निकाल दे, बल्कि पूरे के पूरे समरी को ही उन्होंने वापस कर दिया, एक फजूल की किस्म की एतराज़ लगाकर, जिसका इदराक जो है ख़ुद IG को भी हो गया कि ये मामला है क्या, ये कहाँ से जो है ये डोरें जो है खींची गई है। उसके बाद जो है वो IG ने, ज़ाहिर है कि बंदा मुश्तैल होता है, गुस्से में आता है कि मेरा एक जायज़ काम को कैसे मेरे एक अदना से मातहत ने रुकवा कर मेरे साथ जो है वो मेरी अना को जो है वो एक तरीके से जो है ठेस पहुंचाया है। उन्होंने जो है दोबारा से जो है उसी लेटर को जो है उसमें थोड़ी सी तरमीम करके उसकी जायज़ वजूहात जो है उसका तस्करा करके दोबारा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया। इतनी उजलत में उन्होंने ये लेटर भिजवाया कि वो CM से जो है इसकी पेशगी अप्रूवल लेना भूल गए, जिसका बाद में कहते हैं कि IG को मलाल तो हुआ, लेकिन ख़ुद चीफ मिनिस्टर ने भी इसका बहुत बुरा मनाया कि उन्हें खातिर में लाए बगैर एक तरीके से उन्हें इग्नोर करके जो है ये लेटर क्यों भिजवाया गया। अब देखना ये कि कल भी प्रोग्राम में कह चुका था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, वो दोबारा इस समरी को रिफ्यूज़ करते हैं, वापस करते हैं, या कि अब के बार जो है IG सिंध रिफत मुख्तार राजा के जज्बात, उनके एहसासात, उनके ख्वाहिशात का या आइन और कानून का एहतराम करते हुए उस समरी पर अप्रूवल देकर जो है वो उन्हें भिजवा देते हैं। ये थी साजिश, यानी कि साजिशों में तो एक तो मैंने पॉइंट मी का आप लोगों से तस्करा किया, दूसरा उमेर तारिक बजारी जो कि एक डकैती अगवा के केस में रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। लाख उसके लिए अब तावीलें पेश की जा रही हैं, रिपोर्टों में डंडी मारी जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, तफ्तीशी अफसरों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया है ख़ुद मुद्दई मुकदमा पर कि उन्हें कोई एतराज़ ना हुआ इनकी ज़मानत पर। इतने संगीन केस में जिसमें ज़मानत नहीं होनी चाहिए उसके बावजूद उसकी ज़मानत हो गई है। और अब CM ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, कल के प्रोग्राम में कह चुका था कि उसमें किस तरीके से सिंध के सबसे कमज़ोर तरीन DIG जो है सखर के हमीद कोसो को शामिल किया गया ताकि उनको जो है रबड़ स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अब इस साजिश में फ़रूख बशीर के भी मुलविस होने के जो है वो शवाहिद आ चुके हैं। पीर मोहम्मद शाह की तरफ भी इशारे जा रहे हैं, और ख़ुद हैदराबाद के DIG जो हैं तारिक रज़ाक दारेजो की तरफ भी इशारे जा रहे हैं, खुद पर सबसे बढ़कर जो है उनके मामू जो बैठे हैं इनामुल्लाह दारेजो उनकी तरफ भी जा रहे हैं, कुछ साबिका IGs की तरफ भी जा रहे हैं, और उस IG की तरफ भी जा रहे हैं जिस IG ने खुद सिफारिश की थी सिंध के IG से उमेर तारिक बजारी के मामले में
ہاتھ ہلکا رکھنے کی، لیکن اس پر آئی جی نے کسی قسم کا لچک کا مظاہرہ نہیں کیا. انہوں نے کہا جو آئین، جو قانون، جو پولیس رول کہتا ہے، جو تعزیرات کہتے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے. ہم کسی سے دبیں گے نہیں اور کسی کی سفارش پر جو ہے غلط کام نہیں کریں گے. انہوں نے وہی کام کیا. جس سے ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کی بات نہیں سنتے ہیں تو پھر اگلے لوگ جو ہے پھر وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بناتے، پھر وہ آپ کے خلاف سازشوں سے، ریاکاریوں سے، چالاکیوں سے، مکاریوں سے جو ہے وہ پاس نہیں آتے. اور وہی ہوا کہ وہ انہوں نے چالاکی مکاری کا ایک بم جو ہے وہ آئی جی پر پھینک دیا. میں پھر کہوں گا کہ بدقسمتی سے ہمارا جو کراچی کا بکاؤ مال میڈیا ہے، یعنی میں سب کی بات نہیں کروں، کچھ اس میں ایسے میڈیا پرسن ہیں کہ جن کا کام ہی جو ہے وہ پولیس کی روٹیوں کے بغیر ان کے گھر کے کچن نہیں چلتے. 2-4 ایس ایچ او، 2-4 ہیڈ مورر اگر وہ نہ لگا دیں تو ان کے گھر کے کچن نہیں چلتے، ان کے گھر میں فاقے پڑ جاتے ہیں. بڑے نامور قسم کے میڈیا پرسن ہیں، حالانکہ ارب پتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اس طرح کی بونڈی اور گری ہوئی حرکتیں کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے. یعنی پتہ ہے، جانتے ہیں کہ جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ جو آئی جی ہے رفعت مختار راجہ جو ہے ایک ڈیلے کی کرپشن کا روادار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ دوسری طرف سے ان کو پیسے مل رہے ہیں، دوسری طرف سے ان کے فرمائشی پوری ہو رہی، دوسری طرف سے جو ہے ان کے کام ہو رہے ہیں، کسی کو ایس ایچ او لگایا جا رہا ہے، کسی کو ہیڈ مورر لگایا جا رہا ہے ایسٹ زون کے اندر، تو ظاہر ہے پھر ایسٹ زون والوں کی بات تو سنیں گے. ایسٹ زون کے افسران جو اس کو کہیں گے کہ بھئی آپ نے آئی جی کے خلاف یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ سب کریں گے. وہ وہیں سے سب کچھ ڈوریں ہل رہی ہیں تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ زون کراچی کے اس میں ملوث ہیں. مجھے بھی تو کسی زون سے یہ میسج آیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے آپ یہ ویڈیو چلائیں، یہ آپ خبر چلائیں، یہ کریں، وہ کریں. لیکن جب مجھے خبر کی حقیقت کا علم ہوا کہ یہ تو مجھے ٹول کے طور پر استعمال کرے، تو میں نے ظاہر ہے کہ اس پروگرام کو ہی ڈیلیٹ کر دیا. میں کسی غلط کام کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اگر میں کسی کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کر سکتا تو میں برائی نہیں کرتا، کیونکہ یہ کوئی میرا ذاتی کام نہیں ہے. میں کوئی رفعت مختار راجہ کا وکیل نہیں ہوں، میں اس کا کوئی ترجمان نہیں ہوں، میں اس کا کوئی حمایتی یا وہ نہیں ہوں. میں نے اس سے کوئی کام نہیں لیے، میرا کوئی اس نے ایس ایچ او نہیں لگایا، میں نے اس کا ڈی ایس پی میرا کوئی پوسٹنگ نہیں کی، میں نے اس سے کوئی جائز یا کوئی ناجائز کام نہیں لیا. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میرا ضمیر مجھے کہتا ہے، میں اس کے مطابق پوری کی پوری رپورٹنگ اس وقت کر رہا ہوں. چاہے میری یہ پروگرام، میری یہ باتیں، میری یہ جو انکشافات کسی کو اچھے لگیں یا کسی کو برے لگیں. اب الزامات تو مجھ پر بھی لگائے جاتے ہیں کہ چونکہ یہ آئی جی سندھ کا نہیں ہے تو میں ان کی جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھ رہا ہوں. اس سے پہلے جو سندھ کے آئی جی تھے ان میں مجھے کیڑے نظر آ رہے تھے، ان کی اچھائیوں کو بھی میں اچھائی نہیں سمجھ رہا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے ہمیشہ جس نے اچھائی کی ہے، خود غلام نبی میمن نے جو اچھائی کی میں نے اس کو بھی اجاگر کیا. خود مشتاق مہر جو آئی جی تھے انہوں نے جو بھی اچھائیاں کی میں نے کبھی بھی اس اچھائیوں کو پس پس نہیں ڈالا. میں کبھی بھی اپنے فرض سے، اپنے کام سے بددیانتی نہیں کرتا. اس طرح آئی جی اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، اسی طریقے سے میں اپنے کام کو جو ہے وہ عبادت سمجھ کر کرتا ہوں. صحیح کہا تھا مشتاق مہر نے جب غلام نبی میمن کا ٹرانسفر ہوا تو انہوں نے اپنے ایک کسی میڈیا پرسن سے کہا ہنستے ہوئے کہ مجھے اب دکھ ہو رہا ہے کہ کراچی کے میڈیا والوں کا کیا ہوگا. اب تو ان کے گھروں میں فاقے پڑ جائیں گے، اب ان کے ایس ایچ او اور ہیڈ مورر کون لگائے گا. یہ مشتاق مہر سابقہ آئی جی نے ایک میڈیا پرسن سے کہا تھا. میں انہیں سلام کرتا ہوں، ان کی عقل کو، ان کی دانش کو، ان کی پیشن گوئی کو. بالکل وہی ہوا. ظاہر ہے کہ اب اس وقت موجودہ آئی جی کے بہت سارے میڈیا پرسن نے انٹرویو کیے، چلائیں سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ خود مین اسٹریم میڈیا پر ایڈیشنل آئی جی کراچی کے بھی چلائے، لیکن جس مقصد کے لیے انہوں نے انٹرویو چلائے تھے وہ مقصد ان کا پورا نہ ہو سکا. نہ کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو ایس ایچ او لگا سکے، نہ کسی پیسہ دینے والے پولیس افسر کو آئی جی سے، اور نہ ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی سے وہ ایس ایچ او لگا سکے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس وقت آئی جی کے خلاف جا رہی ہے. آئی جی کی رفتار کو، آئی جی کے نیک کاموں کو روکنے کے لیے، آئی جی کے کاموں میں روڑے اٹکانے کے لیے، تاکہ آئی جی جو فلاحی کام اس وقت کر رہے ہیں سندھ پولیس کے اندر، سندھ پولیس کے ملازمین کو انصاف دلوانے کی غرض سے، وہ ان کاموں کو نہ کر سکے، تاکہ آئی جی کی کوئی نیک نامی نہ ہو، آئی جی کوئی لیگیسی میں کوئی اچھی چیز، کوئی اچھے کارنامے چھوڑ کر نہ جائے. لیکن آئی جی ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر ایک
जिहाद समझकर जो है वो अपना इस वक्त काम कर रहे हैं। मैं, मेरी टीम और मेरे हम ख्याल जो दूसरे सहाफ़ी हैं, मीडिया पर्सन हैं, वो आईजी के शाना बशाना है। आईजी को जब कभी हमारी सपोर्ट की ज़रूरत महसूस हुई, हम उसे हमेशा अपनी सपोर्ट फराहम करेंगे गैर मशरूत तौर पर, क्योंकि जिस बुराई के ख़िलाफ़ वो इस वक्त जिहाद कर रहे हैं, उस बुराई के ख़िलाफ़ मैं और मेरी टीम और मेरे हम ख्याल सहाफ़ी भी उसी जिहाद का एक हिस्सा है। सिंध पुलिस से करप्शन का हम भी ख़ात्मा चाहते हैं। सिंध पुलिस को हम भी एक मिसाली पुलिस बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। वो पुलिस जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तख्लीक करदा पुलिस थी, वो पुलिस जो कि मज़लूम की ढाल बन जाए, मज़लूम का हथियार बन जाए, न कि जालिम का। इस वक्त की जो सिंध पुलिस है वो मज़लूम का साथी नहीं बल्कि जालिम के हथियार का किरदार अदा कर रही है। हमने ये पोजीशन चेंज करनी है। इस पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा के हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।